اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہی نام سے تیرے شروع ہر کام ہوتا ہے، الہی نام سے تیرے شروع ہر کام ہوتا ہے، عروج صبح ہوتا ہے، زوال شام ہوتا ہے۔ کریں ہم بندگی تیری، تجھی سے ہم مدد چاہیں، تیرا در چھوڑ کر مولا کہاں جائیں کدھر جائیں۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن آئٹا کے زیر اہتمام ویبینار میں بعنوان قومی تعلیمی پالیسی پرائمری و اعلیٰ تعلیم کے تناظر میں شریکان بزم جن کی تعداد 44 سے قریب ہے، سبھی کا میں استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند عالم کی ذات سے یہ یقین اور امید رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی ہماری اس نشست کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہمارے لیے دونوں جہان کی سرخروئی کا ذریعہ بنائے، تمام قسم کی ریا اور نام و نمود سے ہماری حفاظت کرے۔ حاضرین بزم، قومی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے پورے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر گفتگو جاری ہے، مضامین لکھے جا رہے ہیں، اخبارات میں صفحات کے صفحات سیاہ ہو رہے ہیں۔ حقیقت اللہ جانے، لیکن ہمارا کام چراغوں کی لو بڑھانا ہے۔ اسی لحاظ سے آل انڈیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
گرامی، جیسا کہ میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ آئیٹا اب کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور یہ پودا جو کبھی کسی وقت کے اندر ایک معمولی سمجھا جاتا تھا، اب ایک تناور درخت کی حیثیت اس نے اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر آل انڈیا لیول پر آئیٹا 16 سے 17 اسٹیٹ کے اندر الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ جہاں پر پورے آل انڈیا لیول پر یہ کام کر رہی ہے، وہیں پر اس کی شاخیں اور اس کی برانچز مہاراشٹر کے تقریباً 40 سے 42 مقامات پر ہم اپنے یونٹس کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ مواقع فراہم کیے اور اس کی راہ کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق بخشی۔ دوستوں اور رفقائے محترم، جیسا کہ میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آئیٹا اپنا ایک منصوبہ رکھتی ہے، اپنا ایک پالیسی پروگرام رکھتی ہے، اپنا ایک دستور رکھتی ہے، اور اس کا اپنا ایک نیشنل لیول کا سیٹ اپ ہے جو پورے ہندوستان کے اندر ایک ہی پالیسی پروگرام اور ایک ہی دستور کے تحت کرتی ہے۔ الگ الگ اسٹیٹ کے اپنے وہاں کی جغرافیائی حالات، وہاں کے سیاسی حالات کو لے کر الگ الگ اسٹیٹس اپنے پالیسی پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیٹا مہاراشٹر نے بھی اپنی پالیسی پروگرام ایک الگ اپنا پالیسی پروگرام مرتب کیا، یہاں کی جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ رفقائے محترم، چونکہ وقت ہمارے پاس میں بہت کم ہے، میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بہت ہی اور کریزی سے اپنی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے یہاں پی پی ٹی کی مدد سے کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو سلائیڈ کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا جو ہیڈس ہے، کل الحمدللہ ہم 7 ہیڈس کے تحت کام کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو محاذ ہے ہمارا وہ اساتذہ، فرائض اور منصبی ہے۔ اس محاذ کے تحت ہم اپنے اساتذہ کے اندر، ہم اپنے ممبران کے اندر، جہاں پر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جس ایسوسیشن کے ممبر ہیں، وہ اس ایسوسیشن کا وہ ایسوسیشن آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی اسکول کے اندر جہاں پر بھی رہے نمایاں کارنامہ انجام دیں اور اپنے حلقہ اثر کے اندر ایک آئیڈیل کے طور پر آپ جانے دیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دیگر ممبران نے اس ہدف کو، اس گول کو اچیو کیا، اور اس کو انہوں نے اپنے اس اچیومنٹ کے ذریعے سے انہوں نے اس کی پذیرائی ان کو دیگر این جی اوز کے ذریعے سے ملی، جو تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رکائے عزیز، اس طریقے سے ہم نے پورے مہاراشٹر کے اندر ہمارا جو پہلا ہیڈ ہے پرائز اور ہم نے پورے اسٹیٹ کے اندر سائنس اور میتھمیٹک اور جغرافی کے
स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमने लेक्चर मुनक्किद किए। ये लेक्चर हम नांदेड़, लातूर और दीगर मुकामात पर हमने इस तरीके के लेक्चर मुनक्किद किए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए से हमको एक अच्छी खासी पज़िराई हुई और इससे हमको जो है तो लोगों के असातिज़ा के करीब जाने का मौका मिला और वहां जाने के बाद में उनके करीब जाने के बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारी क्यूरीज जो उनकी थी अपने सब्जेक्ट के ताल्लुक से, वो भी वहां पर उनकी उन क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो ऐसे महाराष्ट्र के अंदर दीगर ऐसे कई मुकामात पर, लातूर हो, नांदेड़ हो या पुसद हो, है ना, ऐसे मुकामात पर हमने इसको करने की कोशिश की। तो उसी तरीके से हुकूमत की जानिब से जो शिक्षणाची वारी गुज़िश्ता 2 साल पहले हुकूमत की तरफ से चलाई गई थी, उसमें भी आइटा महाराष्ट्र के मेंबरान ने, उसके ऑफिस बेरर ने और जहां जहां पर, चाहे वो औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, जलगांव हो, जहां जहां पर भी शिक्षणाची वारी मुनक्किद की गई थी, वहां पर आइटा के मेंबरान ने एक एक्टिव रोल अदा किया और एक्टिव रोल अदा करने के साथ साथ वहां पर जो मुंतजिमीन थे उन इंतजामिया की बॉडी के अंदर रहकर उन्होंने वहां पर अपने रोल को अदा किया। इसी तरीके से हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखते हैं टीचर्स के लिए। साइंस और ज्योग्राफी के ताल्लुक से ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने रखे। फिर उसके बाद जहां पर हम असातिज़ा के फन्नी इर्तिका की बात करते हैं, हम सिर्फ फर्ज की बात करते हैं, वहां पर हम उनके मसाइल के लिए भी बात करते हैं कि हमारा जो तीसरा हेड है वो है असातिज़ा के मसाइल और इश्यूज। जैसे कि हम जानते हैं कि हुकूमत की जो इस वक्त नीयत है या जो नजरें हैं वो असातिज़ा के मसाइल को हल करने की बजाय और उनको मजीद ज्यादा जो है उसको वो डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे मौके पर आइटा भी अपना एक मुनफरिद स्टैंड रखती है और उन्होंने जहां जहां पर भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन हुए, चाहे वो औरंगाबाद में हो, चाहे वो नांदेड़ में हो, चाहे वो नागपुर में हो जहां पर असेंबली का इजलास होता है सर्दियों में, वहां पर लातूर में हो, उस्मानाबाद में हो, वहां पर हम लोगों ने अपना एक्टिव पार्टिसिपेट रोल आइटा के चैनल से, आइटा के बैनर के जरिए से हमने अदा करने की कोशिश की। उनके मसाइल जो थे, जैसे कि इस वक्त ये था कि पेंशन का मसला था सबसे बड़ा। दूसरा मसला ये था कि 2005 के बाद का जो इश्यूज था पेंशन खत्म करने का, उन मसाइल को लेकर हमने बहुत सारे खतूत हुकूमत को रवाना किए। फिर एक मसला लॉकडाउन के अंदर ये आया था कि हम जो नॉन एडेड टीचर्स थे, उन नॉन एडेड टीचर्स के लिए हमने ये डिमांड की कि कम से कम उनको जो है तो 20% ग्रांट उनको फौरन मंजूर किया जाए। जहां पर हमने ये हुकूमत से मुतालबा किया, वहीं पर हमने मुकामी जो इंतजामिया थी स्कूल की, उन स्कूल की इंतजामिया से भी हमने मुतालबा किया कि आप स्कूल के अंदर जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, उन असातिज़ा को आप कम से कम जो उनका सैलरी होती है वो देने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम इश्यूज को लेकर भी मैदान के अंदर उतरे और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर हुकूमत के सामने हमने रखा। जहां पर हम असातिज़ा के मसाइल की बात करते हैं, वहीं पर हम जो तो कैडर की तरबियत पर भी जोर देते हैं कि हमारा आइटा का मेंबर अपने हम असरों के अंदर, अपने अदारों के अंदर, अपने उठने बैठने वालों के अंदर, अब उन लोगों के दरमियान उसकी शख्सियत कैसी हो, तो उसकी शख्सियत को निखारने के लिए आइटा हमारा साल में एक बार उन लोगों के लिए इस तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती है। पिछले 2 साल पहले हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल के अंदर मुनक्किद किया, जिसमें काफी जो हमारे जिम्मेदारान थे उन जिम्मेदारान को उसके अंदर हमने शरीक किया। इस तरीके से जो सैर व तफरीह का एक हमारा जो मकसद था, हमने उसको भी हासिल करने की कोशिश की। आइटा का अगला जो महाज है, हमारा जो हेड है, वो है कि तालीमी अदारों में अक़दार का फरोग। कि तालीमी अदारों में अक़दार के फरोग से ताल्लुक से हम जो ये चाहते हैं कि हमारा मेंबर जो है कम से कम अपनी क्लासरूम के अंदर वो मॉरल लेक्चर के जरिए से तुलबा की रहनुमाई करे, उनको आने वाले मसाइल को किस तरीके से हल करना है वो हर मेंबर हमारा एक्सटेंशन लेक्चर के जरिए से उसको हल करने की कोशिश करें। उसी तरीके से चूंकि मैं वक्त मुझे 10 मिनट का दिया गया है और आप लोगों के सामने ये बड़ी उजलत के अंदर ये सारी चीजें रखना है, अगला हेड जो हमारा है वो निजाम तालीम है। निजाम तालीम को लेकर भी आइटा अपना एक मौक़िफ़ रखती है कि इस वक्त हिंदुस्तान का जो निजाम तालीम है या एनएपी को लेकर जो बातें की रही है और आज
डालकर, बच्चों को इनामत देकर, क्विज देकर, एक्सटेंशन लेकर, सब्जेक्ट लेकर हम इसको मुनक्किद करने की कोशिश करते हैं। तो रुकया अजीज, इंट्रोडक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने यहाँ पर कम वक्त के अंदर रखने की कोशिश की। फिर कभी आपसे रूबरू होने का जब मौका मिलेगा तो तफसीली गुफ्तगू होगी। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने आइटा के तारुफ और उसकी सरगर्मी होती, चूंकि आइटा, मुझे ये कहा गया था कि तारुफ तो सभी लोग जानते हैं, आइटा क्या है। अब हमारे लिए कोई ये मतलब ये कि ऐसा नहीं कि कोई ढका छुपा नाम नहीं, लेकिन इसकी सरगर्मियां हम अपने कैडर के सामने पेश करें। लिहाजा इन कुछ मुख्तसर सरगर्मियों के सामने मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो भी मौके हमको यहाँ पर दिए हैं, अल्लाह ताला मुझे इन मौकों से हमको फैजियाब होने की और अपनी सलाहियतों से हमको पूरा फायदा उठाने की हमको तौफीक दे। मैं मुंतज़िमीन का भी और आइटा मुंबई और भिवंडी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आज के इस मौके पर मुझे आइटा का तारुफ पेश करने की इजाजत दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस वेबिनार को कामयाबी से हमकिनार करे। आमीन।